بہت سارے ایسے لوگ بھی بیچ میں آ گئے جنہوں نے اس حوالے سے کروڑوں روپے کی شرطوں کا اعلان کر دیا ہے. اور تو اب اویس ربانی صاحب نے جو گھیرا تنگ کر دیا ہے انجینئر صاحب کے خلاف، اور اس پر مفتی علی قریشی صاحب نے بھی حمید بھر لی ہے کہ ہم اس گانٹ کو اور ٹائٹ کریں گے. اب ہم تو ایک اینڈ سے کھڑے ہو کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے استاد محترم کی اب جو چلاکی ہے، جو بنو امیہ کی چلاکیاں جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع ہونے والی، تو اب انجینئر صاحب اپنے کون سے تاج کے پتے پھینکیں گے؟ تاریخ خود دی ہے. آپ کہیں گے 26 نومبر؟ ہاں جی، کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے. 26 نومبر قیامت سے پہلے. اب اگر آپ بھاگے تو کھل جائیں گے دھاگے، تھک جائے گی منجی اور کھل جائیں گے تھیلے، پھر بناتے رہنا ویڈیو اکیلے اکیلے. نہیں کر سکتے ہیں. آپ عالم نہیں ہیں تو آپ کا اعتراض مفتی منیر رحمان صاحب پہ نہیں ہوا ہے کہ مفتی منیر رحمان صاحب لے کر دیں تو پھر ہم مناظرہ کریں. آپ کا اعتراض مسلک پہ ہوا ہے، مسلک اہل سنت پہ ہوا ہے. بھائی وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہے، میں بھی اسٹیک ہولڈر ہوں، وہ کسی وجہ سے جواب نہیں دے رہے ہیں، میں حاضر ہوں، میں جواب دے رہا ہوں. آؤ اب میں مرزے کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں اسے باہر نکالو، اسا بحال ہو. میں اس مسلک کا نمائندہ ہوں. کیا ہے مناظرے سے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کیوں بیٹھے جی؟ نہیں بیٹھتے. اللہ اللہ، ہم زبردستی بیٹھیں گے؟ بیٹھنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ویوز کے لیے کر رہے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ نہ، ویوز میں تو کوئی جان ہی نہیں رکھی. ویوز کے لیے کیوں کریں گے یہ سب کچھ؟ لہذا 26 نومبر کے پروگرام سے میں اظہار لا تعلقی کروں، اس کی پوری جان مار لی گئی ہے. مگر 26 نومبر کو مکالمہ مباحثہ جو آپ کہیں وہ ہونے لگا ہے، ہو کے رہے گا. اور اس پہ جھوٹی صاحب کا ٹاپک اب نہیں چھیڑتا. آپ نے پوچھ لیا اور آپ ان کے فرینڈ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، تو اس لیے میں یہ آپ کے کہنے پر بات کر رہا ہوں کہ جب آپ چیلنج کرتے ہیں نا تو چیلنج کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر فیس کرنا اس کو. اب ان کی رائے یہ ہے، انجینئر صاحب کی رائے، کہ آپ یوٹیوب پہ فیس کریں اس کو. کلپ بنائیں آپ بہت سارے اداروں سے اور حوالوں سے آپ جو کالیں کروا رہے ہیں، تو میں اداروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر ماشاءاللہ اتنا معاملات مرزا صاحب کے ساتھ آپ کے ہیں تو پھر ان کو لگام ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں 26 نومبر کی. پوری دنیا میں اس وقت جتنے بھی لوگ اردو ہندی سمجھنے والے لوگ ہیں، سننے والے لوگ ہیں، بولنے والے لوگ ہیں، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو جاننے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے ایک ایکسائٹمنٹ کا دن ہے 26 نومبر. چاہے تو انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں یا ناقدین ہیں، مخالفین ہیں، سب بڑے ایکسائٹڈ ہیں 26 نومبر کو لے کر، کیونکہ اویس ربانی صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ 26 نومبر کو مفتی حنیف قریشی صاحب کو اپنے ساتھ لے کر جیلم اکیڈمی پہنچ رہے ہیں. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمارے استاد محترم بڑے چلاک ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بنو امیہ کی چالیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری چالیں سٹارٹ ہوتی ہیں. تو اب اویس ربانی صاحب نے جو گھیرا تنگ کر دیا ہے انجینئر صاحب کے خلاف، اور اس پر مفتی علی قریشی صاحب نے بھی حمید بھر لی ہے کہ ہم اس گانٹ کو اور ٹائٹ کریں گے. اب ہم تو ایک اینڈ سے کھڑے ہو کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے استاد محترم کی اب جو چلاکی ہے، جو بنو امیہ کی چلاکیاں جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع ہونے والی، تو اب انجینئر صاحب اپنے کون سے تاج کے پتے پھینکیں گے؟ کیونکہ اویس ربانی صاحب نے تو 26 نومبر کو جیلم اکیڈمی کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر کیا دینا ہے کہ یہ میں ہوں، یہ مفتی حنیف قریشی صاحب ہے اور یہ مناظرہ ہونے جا رہا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو جیسے وہ 8 مارچ کو ہر سال خواتین بھی آ جاتی اسلام آباد اور انہوں نے پلے کارڈز اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، تو انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کچھ بھی آپ بنا لیں، جیسے کہ وہ کہیں گے میری اکیڈمی میری مرضی، کون انٹر ہو سکتا ہے، کون انٹر نہیں ہو سکتا، میں کیوں مناظرہ کروں گی، میری مرضی، اور میری مرضی کا بندہ ہوگا تو میں مناظرہ کروں گا، مکالمہ کروں گا، علمی مباحثہ کروں گا، جیسے منیر چشتی صاحب کے ساتھ کیا، جیسے دو ننھے منھے بچوں کے ساتھ کیا، جیسے سلمان مصباحی صاحب کو پکارتے ہیں. سلمان مصباحی کے ساتھ پرانا ادھار تھا جس کا ہم کہتے تھے. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب مفتی
तारक मसूद साहब आए थे जिनको फातेह जेलम कहा जाता है, तो उनके साथ भी एक बड़ा लंबा सिलसिला चलता रहा। लेकिन उस वक्त तो इंजीनियर साहब ने अपनी जो चालाकियां हैं उनसे अपने स्टूडेंट्स को बरगला लिया, मक्खन से बाल निकलता है वैसे निकल गए थे। लेकिन क्या अब भी वो अपने अंधे मुकल्लिदीन को, अंधे जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनको चूना लगा सकेंगे? और जी हाँ, लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि अंधे मुकल्लिदीन तो जिसके भी हों वो अंधे ही होते हैं। और हम ये पिछली वीडियो में कह चुके हैं कि इंजीनियर साहब के 95% स्टूडेंट्स इल्ला माशाल्लाह हमारी नजर में ऐसे हैं जो इंजीनियर साहब कहें उसको मनोन मन लेते हैं। तो 5% लोग हैं हम जैसे, अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हम ट्रुथ लवर हैं और हम सच का साथ देते हैं। हमने तो हमेशा से ये मौकफ रखा है कि इंजीनियर साहब को बैठना चाहिए। यार किसी के साथ तो बैठ जाओ, के साथ हो सकता है। छोटू से मुराद मेरी मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब हिफ्जुल्लाह ताला हरगिज नहीं है। वो जो 2 छोटे बच्चों के साथ और मुनीर चिश्ती साहब के साथ अगर इल्मी मुकालमा, इल्मी मुबाहिसा हो सकता है तो मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब के साथ क्यों नहीं? और हम तो पहले भी कह चुके हैं कि मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब का कद अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा है कि उनको मुफ्ती मुनीबुर रहमान से लिखवाने की कतई कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी पहचान खुद है और जिंदगी में उन्होंने जितने मनाजरे आज तक किए हैं, भला वो हर बार मुफ्ती मुनीबुर रहमान से लिखवाने के मुताज हुए हैं? कतई नहीं हुए। तो ये इंजीनियर साहब जो रख रहे हैं शर्त, मैं तो इसको बिल्कुल खोखली शर्त समझता हूं कि ये ना उन्हीं है और ना किसी ने आना है मनाजरे के लिए। ये मनाजरे से राह फरार है। दूसरी तरफ मैं ये भी सोचने पर मजबूर हूं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब किसी एक को लिख ही दें, क्या मुश्किल है? क्या हो जाएगा? इंजीनियर का मुंह तो बंद होगा। लेकिन अब अल्लाह बेहतर जानता है कि जो बड़े उलमा हैं, अकाबरीन हैं, जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, पता नहीं वो बेचारे क्यों नहीं लिख के देते। शायद उनको लगता है कि कहीं हार ही ना जाए हमारे बच्चे बचुंगड़े, और हार गए तो सारी बात हमारे खाते पड़ जानी है। वल्लाहु आलम। खैर, मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अदारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, हमें कॉल कर रहे हैं। और ये बात उवैस रब्बानी साहब ने भी की कि बड़ी बड़ी जगहों से हमें फोन करवाए जा रहे हैं, बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि ये मनाजरे से मैं दस्तबरदार हो जाऊं, लेकिन मैं नहीं होने वाला। तो ये तो हम समझते हैं कि इंजीनियर साहब अदारों के बंदे हैं और अदारों से असर और रसूख रखते हैं और इस्तेमाल भी करवा लेते हैं अपने हक में। जैसे मुफ्ती जब तारक मसूद साहब आए थे तो इंजीनियर साहब ने कहा जी कि वो छुपते फिर रहे हैं, किसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी। और कभी इंजीनियर साहब को अम्मी जान मना कर देती है मुनाजरा करने से, तो कभी पुलिस मना कर देती है। भाई जब यूट्यूबर बहुत सारे आते हैं और आपका आके मौकफ लेते हैं, सवालात जवाबात करते हैं, तो तब क्यों नहीं पुलिस रोकती आपको? तो आप मुनाजरा ना भी करें, इस तरह के बैठ के अपने सामने आप लोग सवाल जवाब कर लें। भाई वो लोग आपसे सवाल करेंगे, आप अपना इल्म बता दीजिएगा। और हमने कितने मुनाजरे, कितने मुकालमे ऐसे देखे हैं नॉन मुस्लिम्स के साथ। कैसर अहमद राजा साहब कितने मुनाजरे करते हैं, और कितने लोग हैं अहमद दीदात साहब के, अपना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के, आराम से कोई भी एक सालिस रखा जाता है। वही बात मुफ्ती तारक मसूद साहब कर रहे थे, एक सालिस रखा जाता है, ऑनलाइन हो या वैसे आप सामने बैठे हो, वो आपको 30 मिनट आपको देता है, 30 मिनट आप अपना अपना मौकफ रखते हैं। फिर आप एक दूसरे के मौकफ को रिबेटल कर सकते हैं, 20-20 मिनट ले लें, और फिर 10-10 मिनट आप एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो तमीज से, तहजीब से बैठकर किया जाए ये सेशन, तो क्यों नहीं हो सकता? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। तो इंजीनियर साहब, हम आपके स्टूडेंट होने के नाते आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि हुजूर वाला क़यामत से पहले ये डेट जो आ गई है उवैस रब्बानी साहब की 26 नवंबर, तो इस पर इंजीनियर साहब आप मुफ्ती अनीफ कुरैशी साहब के साथ बैठ जाइए खुदा। और ये जो इतना जान बचा हुआ है, ताकि इसको कोई तकवीत पहुंच सके और लोगों को पता चल सके कि हक क्या है, आपके पास क्या दलाइल है और उनके पास क्या दलाइल है। ये वीडियोस बनाने वाला चक्कर छोड़े, दोनों एक बार किसी के साथ तो कम से कम बैठ जाए। 2-4 लोगों को बड़ों के पास तो बैठ जाए आप, उसके बाद बेशक ना बैठिएगा किसी के साथ, लेकिन कोई एक मिसाल तो हमारे पास हो जाए कि इंजीनियर साहब किसी एक के पास बैठे थे। आपने तो कोई मिसाल ही नहीं बनाई। देखिए, आपका जो मौकफ है कि अगर मैं एक के साथ बैठूंगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे के साथ बैठूंगा तो तीसरा आ जाएगा, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो जाएंगे, चाहे मैं उम्र नूह अलैहिस्सलाम भी ले आऊं, उम्र खजर अलैहिस्सलाम भी ले आऊं, तो फिर भी पूरे नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए हुजूर वाला आपको एक मिसाल तो पेश करें, किसी एक के साथ बैठे तो सही,
फिर हम कह सके कि हाँ इंजीनियर साहब वाकई उसके साथ बैठे थे। अब जो दूसरा बंदा उसी मसलक से आ रहा है उसके साथ इंजीनियर साहब को नहीं बैठना चाहिए, लेकिन आप तो कोई मिसाल ही पैदा नहीं करते। तो हाथ जोड़ के हम आपसे विनती कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनाबे मन बैठ जाए एक बार किसी से। उम्मीद है कि अल्लाह ताला 26 नवंबर को उवैस रब्बानी साहब की काविशों को कामयाब करेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।